ہنگول ٹریل 6 اس مقام پر مختلف اطراف میں ٹریل بنے ہوئے ہیں جہاں پر لوگ سر شام واک کرتے رہتے ہیں۔ اب یہاں دیکھ سکتے ہیں، اب معلوم نہیں یہاں کتے بھی ہم پر بھونک رہے۔ اب اس جنگل میں خیر جانور تو ہوتے ہی ہیں، لیکن یہ پارک بھی ہے نا بھائی، پارک میں کتے کیا کر رہے ہیں؟ ہے تو یہ بھرپور ایڈونچر، اور جس طرح ہم اس فوریسٹ کے بیچ میں سے گزر کر یہاں نکلے ہیں، اب یہاں ایک جو مرکزی سڑک ہے اندر جو تعمیر کی گئی ہے، ہم اس طرف نکل آئے۔ رمضان میں دوستوں کے ساتھ افطار کے دسترخوان پر بیٹھنے کے لیے ایک ایسے مقام کا انتخاب کیا جہاں سے شہر کا بھرپور نظارہ ہوتا ہے۔ بلند ٹیلے پر سر شام ہماری بیٹھک ایک منفرد تجربہ ثابت ہوا۔ یہ مقام کراچی میں اربن فوریسٹ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ افطار سے قبل ہم نے دوراچی کی فوڈ اسٹریٹ کا رخ کیا۔ اگرچہ یہ فوڈ مارکیٹ گولا گنڈا، گول گپے، بیل پوری، دہی بڑے اور چنا چاٹ کے لیے معروف ہے، تاہم ہم نے افطار کے لیے روایتی لوازمات پر انحصار کیا۔ دوراچی کی فوڈ اسٹریٹ میں جو رش رمضان سے قبل دیکھنے کو ملتا تھا، آج نہیں تھا۔ یہاں کی مرکزی سڑک سے گزر کر ہم کچھ ہی دیر میں کڈنی ہل پارک پہنچ گئے، جہاں میرے ہمراہ آنے والے دوست آگے نکل گئے اور میں پیچھے رہ گیا۔ کڈنی ہل پارک پہنچ گئے۔ یہ دراصل کراچی میں ایک اربن فوریسٹ ہے۔ KMC نے 2019 میں اس کی بنیاد رکھی تھی۔ کڈنی ہل از مائی ہوم۔ میرے دوست آگے نکل گئے اور میں ان کو فالو کرتے ہوئے جا رہا ہوں۔ سر شام یہاں کا موسم سہانا ہوتا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں کسی دیہی علاقے سے گزر رہا ہوں۔ ہنگول ٹریل 6 اس مقام پر مختلف اطراف میں ٹریل بنے ہوئے ہیں جہاں پر لوگ سر شام واک کرتے رہتے ہیں۔ کڈنی ہل پارک کے بارے میں جو معلومات ملی ہے اس کے مطابق یہ 62 ایکڑ پر مشتمل ایک وسیع رقبہ ہے۔ یہاں پر 1 لاکھ سے زیادہ درخت لگائے گئے ہیں، جس میں پھلدار درخت بھی موجود ہے، اور یہاں ہر وقت بالخصوص صبح اور شام کے وقت پرندوں کی نغمہ سرائی سننے کو ملتی ہے۔ افطار میں 15 منٹ باقی ہے اور میں یہاں پیدل گزر رہا ہوں۔ تقریباً کوئی 1 کلومیٹر کا ٹریک ہے۔ اس کے بعد جو کڈنی ہل میں بلند چوٹی ہے، ہم وہاں پہنچ جائیں گے۔ اس مقام کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ قدرتی ہل ایریا ہے۔ یہاں ایک مزار ہے، مزار کے ساتھ آگے مزید 2 راستے نکلتے ہیں۔ جو بلند چوٹی ہے وہ بھی اسی مقام پر ہے۔ بالآخر چل چل کر اس بلند چوٹی کے مقام پر پہنچ چکا ہوں، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 219 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ یہاں سے جو بلند چوٹی ہے، اس کا راستہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اس مقام پر ایک چٹان پر لکھا ہے جبل الطارق۔ یہاں شہری بھی اچھی خاصی تعداد میں موجود ہے جو افطار کے لیے آئے ہیں۔ کڈنی ہل کی بلند چوٹی کے قریب پہنچ گئے۔ یہاں ایک گارڈن ہے، فوزیہ وہاب فروٹ گارڈن KMC، اور یہاں دونوں اطراف ایک باغیچہ یہاں ہے، دوسرا قریب بنا ہوا ہے۔ ڈاکٹر علی جنید صاحب ہمارے ہمراہ ہیں، سمیم طارق بھائی، عبدالرافع اور عبدالوہاب۔ سمیم اللہ بھائی وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ اب ہم چلتے ہیں اوپر۔ افطار میں کوئی 5 منٹ رہتے ہیں۔ اوپر جو خوبصورت نظارہ ہے شہر کا وہ یہاں سے کریں گے، اور پھر اسی گارڈن میں بیٹھ کر یہاں افطار کریں گے۔ یہاں کی خاموشی، تازہ ہوا اور سبزہ ایک الگ ہی سکون دیتا ہے۔ اس کے بارے میں سنا ہے کہ 219 فٹ بلند ہے، سطح سمندر سے بلند ہے۔ جی، جہاں تک لیکن یہاں لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں سے جو لوگ دوربین سے ہیں وہ سیڑھیوں تک جو ہے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اتنی اونچائی ہے زبردست۔ لیکن اس صورت میں اگر یہاں فضا صاف ہو، جی فضا صاحب وسیم اختر صاحب کے دور میں یہ ایک بحث زیر بحث آئی تھی کہ یہاں سے لے کے ہل پارک تک جو ہے نا ایک چیئر جو ہے وہ ہل پارک کے سامنے ہے نا، یہ سامنے جو نظر آ رہا ہے وہ ہل پارک ہے۔ یہاں سے ہل پارک تک کا سفر جو ہے نا چیئر کے اوپر طے کیا۔ زبردست، یہ تو ایک بڑی آبادی ہے، اور شہید ملت روڈ بھی یہاں بیچ میں۔ بتاتے ہیں کہ اس کا رقبہ ہل پارک سے بھی زیادہ ہے، اور اس پر جو ہے 50,000 سے اوپر جو ہے نا پودے لگائے جاتے ہیں۔ زبردست زبردست۔ کڈنی ہل پارک کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ پارک جغرافیائی طور پر انسانی گردے سے مشابہ ہے۔ اس پارک کے رقبے کو اپنی اصل حالت پر برقرار رکھا گیا ہے۔ کڈنی ہل کی بلند چوٹی جہاں کڈنی ہل لکھا ہوا ہے، اور پہلے یہاں پاکستان کا فلیگ بھی تب غائب ہے، تو یہ وہ چوٹی ہے جو شہید ملت روڈ سے واضح نظر آتی ہے۔ علی جنید بھائی بتائیں گے
यहाँ के रिहायशी हैं। अली जुनैद भाई, जो आबादी यहाँ नज़र आ रही है, जी जी, ये कौन कौन से इलाके हैं? ये इसके चारों तरफ एक साइड पे शहीद मिल्लत रोड घूम रहा है। शहीद मिलत रोड ये हुआ ना, जी जी, यहाँ गाड़ियाँ गुजरते हुए नज़र भी आ रही हैं। ये शहीद मिलत रोड है। शहीद मिल्लत रोड है। और ये क्या है इस तरफ? इसके पीछे हमारा मोहम्मद अली सोसाइटी। मोहम्मद अली सोसाइटी है, वो आपका रमीर खुसरो रोड लगता है। सही। और यहाँ दोराजी कोकन सोसाइटी। सीसी ब्राज सोसाइटी, कोकन सही। सोसाइटी। और ये सामने ये है खान की सीट में कच्ची चार मीनार चौरंगी बहादुराबाद। जी जी, बहुत दूर मध्यम से दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से कराची का एक ऐसा नज़ारा किया जा सकता है तो शायद ही किसी और जगह से देखने को मिले। ज़्यादातर लोग इस मुकाम पर ग़ुरूब आफ्ताब का मंजर देखने के लिए आते हैं और सरे शाम यहाँ की ठंडी हवाओं से महजूज होते हैं। हम ग़ुरूब आफ्ताब का मंजर देख ही रहे थे कि हमें टीले से नीचे उतरना पड़ा, क्योंकि अफ्तार भी तो करना था। अजान शुरू हो गई, समीउल्लाह भाई भी पहुँच गए और तरबूज इस वक्त काटा जा रहा है। अफ्तार भी हमने शुरू कर दिया है। ताख़ीर हो गई, दरअसल पहुँचने में यहाँ ताख़ीर हुई, लेकिन जो कुछ हम हासिल कर सके वो उस वक्त दस्तरखान पर मौजूद है। इफ्तार के दस्तरखान पर गर्मी के दुश्मन तरबूज से खूब लुत्फ़ उठाया और मज़े की बात यह थी कि तरबूज भी हमें मीठा मिला था। बाद हज़रत समीउल्लाह भाई की इब्तिदा में नमाज मगरिब अदा की, जिन्होंने खूबसूरत किरत से समा बांध दिया था। अफ्तार के बाद एक मरतबा दोबारा किडनी हिल की बुलंद चोटी पर चढ़ गए और यहाँ से शहर की रोशनी दिखाई दे रही है। समीउल्लाह भाई हमरा है। समीउल्लाह भाई, कैसा नज़ारा है? बहुत मज़ा आ रहा है फ़ारूक भाई। एक अफ्तार हो और ऐसी खुली जगह पर हो और ऐसा ओपन स्पेस हो, रूह सरशार हो जाती है खुशी से। बिल्कुल। कराची की जगमगाती रोशनियां बुलंदी से बली लग रही थी, लेकिन हमें यहाँ से उतरना पड़ा क्योंकि पार्क के बंद होने का वक्त हो गया था। कराची शहर के बीच अर्बन फॉरेस्ट से गुजर रहे और जिस तरह खामोशी में या फिर जंगल में जो कीड़े मकोड़ों की आवाज़ें सुनाई देती है, यहाँ पर भी वही आवाज़ें इस वक्त सुनाई दे रही है। अब यहाँ देख सकते हैं, अब मालूम नहीं यहाँ कुत्ते भी हम पर भौंक रहे। अब इस जंगल में खैर जानवर तो होते ही हैं, लेकिन ये पार्क भी है ना भाई, पार्क में कुत्ते क्या कर रहे हैं? है तो ये भरपूर एडवेंचर। और जिस तरह हम इस फॉरेस्ट के बीच में से गुजरकर यहाँ निकले हैं, अब यहाँ एक जो मरकज़ी सड़क है अंदर जो तामीर की गई है, हम उस तरफ निकल आए, जंगल से निकल आए हैं और यहाँ मालूम करेंगे जो हमारे हमरा इस सफ़र में दोस्त हमारे साथ थे। अब्दुल वहाब भाई, आप क्या कहते हैं? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये फ़ॉरेस्ट बनाया गया है केएमसी की जानिब से। मैं कहता हूँ इस तरह के जो फ़ॉरेस्ट हैं वो बाकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी बनाने चाहिए, ताकि जो शहरी हैं उसके अंदर पुरफ़िज़ा माहौल के अंदर आके वक्त थोड़ा सा गुजार सकते हैं। अली जुनैद भाई मकामी है और यहाँ माजी में भी आते रहे और अब हमारे हमरा इस सफ़र में शरीक थे। अली जुनैद भाई, असल में इस जंगल से जो हमारा तारुफ हुआ है ना, फारूक भाई के ज़रिए ही हुआ है। अच्छा। तो पहले तो हमारे बगल में था, हमें पता ही नहीं था कि बगल में कौन मौजूद है। समीउल्लाह भाई, एक अरसे बाद हमारी मुलाकात इसी पार्क में, इस जंगल में हुई और इसी बहाने हुई है। बहुत मज़ा आया फ़ारूक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। और जैसे जुनैद भाई ने कहा कि आप ही के तवस्सुत से हम इकट्ठे हुए और हमने शहर के बीच ये पुरफ़िज़ा मकाम जो है वो दरियाफ़्त किया। इंशाल्लाह मुस्तक़बिल में आते रहेंगे और हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह इस व्लॉग से ना बहुत सारे लोगों को पता चलेगा कि शहर के बीच एक ऐसी खूबसूरत। समीम भाई भी हमारे हमरा थे और मुसलसल खामोश है। हम चाहते हैं कि आप भी कुछ बोलें। शहर के दरमियान में एक ऐसी जगह है जिसको कहना चाहिए कि कुदरती जगह है। ये नॉलेज में होना चाहिए, आम लोगों को भी मालूम होना चाहिए, किडनी पार्क के नाम से, और अच्छा है, पुरफ़िज़ा मकाम है। बस ये है कि यार रात के टाइम पर रोशनी का कोई इंतज़ाम नहीं है, उसके हवाले से गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। अब्दुल राफ़े भाई, इस जंगल के बीच आप गए भी और आए भी, आपने क्या ऑब्ज़र्व किया? मज़ा आया। और ये जंगल मैंने इस तरह का पहली मरतबा देखा था फ़ारूक भाई की तवज्जुह से। मगर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अरबों रुपए लगाने के बाद ये एक कराची के लिए कुदरती तौर पे एक जंगल नुमा केएमसी ने बना दिया है, मगर इसका ख़याल भी रखना है। मैं कई मकामात में देख रहा था कि अभी ख़याल नहीं रखा जा रहा, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इधर का ख़याल भी रखना है ताकि जगह मेंटेन रहे, वीरान ना पड़ जाए। बिल्कुल, ये एक बेहतरीन अच्छी बात की है कि एक 62 एकड़ एक बड़ा रकबा है और अरबों रुपए यहाँ लगाए गए और 1 लाख से ज़्यादा दरख्त बताए जाते हैं कि यहाँ पर उगाए गए हैं।
اگر اس پارک کو مینٹین رکھا جائے تو شہر کے بیچ جو اربن فوریسٹ کا تصور ہے اس کو بھی ایک اہمیت ملے گی، اور اسی طرح یہاں لوگ متوجہ ہوں گے اور اس پارک سے محظوظ ہو سکیں گے۔